ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਆਫਿਸ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸ ਵਿਦ ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, परचेज का जितों आप परचेज करना होंगे अपनी चीज़ कोई ना कोई। ठीक है, प्रोडक्शन जिते प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नैक्सट वन इज़ द फाइनांस। फाइनांस मैं तुम्हें पहले ही समझाया सी, फाइनांस वो वाला होंगे कि जो आप पैसा इकट्ठा करते जितों। ठीक है, परसनल डिपार्टमेंट होंगे है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जिन्होंने कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मतलब वर्करस वाला। ठीक है, वर्करस वाला। ठीक है, एंड नैक्सट वन इज़ दैट मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो होंगे वा जिन्होंने प्रोडक्ट सैल करना होंगे, जिदा मार्केट के प्रोडक्ट लैके आना होंगे। ठीक है, हुण फस्ट ऑफ ऑल ऑफिस का रिलेशन पहला किहदे नाल आ, ऑफिस एंड परचेज डिपार्टमेंट। ऑफिस का रिलेशन पहला किहदे नाल, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट हैज़ टू इंश्योर परचेज ऑफ रॉ मटीरियल, कि कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब है कि जो तुहाडी शू की फैक्ट्री आ तो तुसीं लेसिस कित्थों लैके आने ने। ठीक है, जां लूज दे विच जिहड़े शूज़ के थोड़ा बहुता कुछ भी तला लगना या थले लगना तो कितों परचेज करोगे। ऑफ राइट क्वालिटी मतलब वधिया क्वालिटी का होना चाहिए, राइट क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी वधिया होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी तुहानूं पता होनी चाहिए, उसका राइट प्राइस भी पता होना एट राइट टाइम। कि सारा कुछ ये नहीं है कि तुहानूं प्रोडक्ट अज चाहिए तो तुसीं प्रोडक्ट नूं कल लैके आओ। ठीक है, तो प्रोडक्ट तुहानूं महंगा मिले, इसदा मतलब यह है कि टाइम पर तो चीज़ लैके आओगे बट उसका प्राइस भी सही होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स इनवाइटिंग द टेंडर्स फ्रॉम द सप्लायर्स इन द मार्केट, प्रोसैसिंग ऑफ दीज टेंडर्स so as to identify the most suitable supplier from whom the purchases are to be made। बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, देखो टेंडर का मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ कंपनी की करती है, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ देखो सरकार आ ना ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ पंजाब सरकार आ ਜਾਂ कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, जे उन्होंने कोई भी सड़क का भी नक्शा पास करना होंदा ना कि सड़क बनानी है। ठीक है, जो उन्होंने सोचा है भी सड़क बनानी, जो मन के चलो अपनी खडूर साहब वाली सड़क आ तो टेंडर देंगे। टेंडर का मतलब यह है कि इनवाइट करते। टेंडर का मतलब होंगे लोगों को इनवाइट करना, जिदा कि कहना कि तुसीं आण के भी कौन सड़क बनाऊगा, तो लोगों ने अपनी एप्लीकेशनस देनी होंगी। एप्लीकेशनस के लोगों ने प्राइस दस्सिया होंदा वा कि किन्ना किन्ना असीं प्राइस पे करा, किन्ने प्राइस से बनावांगे, तो सरकार उही वाली प्रोडक्ट उही वाली परसन नूं हायर करूगी जिन्हें सारिਆਂ नालों घट प्राइस क्या आऊगा। ठीक है, जिदा देखो हुण किसी ने 1 करोड़ भरिया, किसी ने 2 करोड़ भरिया, किसी ने 3 करोड़ भरिया। ठीक है, 3 जाने आ। ठीक है, तो तिन्ना तो सरकार की कहूगी, सरकार नूं तो काम होया होना चाहिए ना, सरकार कहदा मनूगी 1 करोड़ वाले का, क्योंकि सरकार नूं पैसा बचन दिया। ठीक है, इदां ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਦਊਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਈ, ਬਟ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਦਊਗਾ ਬਟ ਵਿਦ क्वालिटी वो वधिया होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस तो घट आ बट ये भी वेखना कि क्वालिटी ठीक है, ये ना हो कि प्राइस तो घट आ बट क्वालिटी माड़ी हो। फिर कंपनी ने यह वेखना होंदा वा कि क्वालिटी भी सही रहे। ठीक है जी, दिस नीड्स लॉट ऑफ करस्पोंडेंस विद द सप्लायर्स हु विच इज़ कैरिड आउट बाय द ऑफिस पीपल। तो सारा काम किन्ने करना होंदा, ऑफिस के पीपल्स ने। ठीक है, सो ऑफिस का दूजा की है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट पहला कच्चा माल ले लिया, रॉ मटीरियल का मतलब होंदा ना कच्चा माल है ना, एंड रॉ मटीरियल तो बाद कंपनी ने ऑफिस ने की किया वा, हुण प्रोडक्शन होनी है। ठीक है ना, बिजनेस दे विच नैक्सट थिंग की होनी है, प्रोडक्शन होनी। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन टू मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ टू कन्वर्ट द रॉ मटीरियल। सही गल है ना कि रॉ मटीरियल नूं जिहड़ा कच्चा माल आ उन्होंने काहदे विच कन्वर्ट करना, फिनिश प्रोडक्ट च। हुण फॉर एग्जाम्पल जे किसी का बिजनेस ही काहदा वा दुध का। ठीक है, कि वो दही बना के दिंदा है। ठीक है, तो कच्चा माल उहदे लई की हो गया, दुध हो गया। ठीक है, तो फिनिश प्रोडक्ट ਉਹਦਾ की हो गया, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ठीक है, फॉर डिस्चार्जिंग ਜਾਂ फॉर एग्जाम्पल जिदा तुसीं खांदे जो ਜਿਹੜੇ खारे जो लेस है ना, तो कच्चा माल की आ आलूआं दे बनते हैं ना, तो फिनिश प्रोडक्ट की हो गया लेस। ठीक है, फॉर डिस्चार्जिंग दिस बेसिक ड्यूटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सप्लायर्स ऑफ रॉ मटीरियल, अबाउट पेंडर्स ऑफ मशीन्स टू बी यूज इन प्रोडक्शन, अबाउट द पर्सनल वर्किंग इन द पर्सनल का मतलब होंदा वर्कर्स। ठीक है, कहता कि एक ये वेखो कि कहता कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाने जो रॉ मटीरियल का कन्वर्ट होना वा फिनिश गुड्स दे विच। ठीक है, तो जो वो कन्वर्ट होना वा तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उन्होंने इन्नी गल का पता होना चाहिए वा कि रॉ मटीरियल कित्थों आया। ठीक है,
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਫਿਸ ਕੀਪਸ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਡੇਲੀ ਵੀਕਲੀ ਐਂਡ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਡ। ਤੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਸਕੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਐਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸਕ੍ਰੈਪ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆ ਨਾ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਫਿਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿਤੋਂ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਡੁਕੇਟਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਕਾਸਟ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਐਟ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆ, ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ HDFC ਹੋਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। 1 ਕਰੋੜ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ HDFC ਤੁਹਾਨੂੰ 3% ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸੌਰੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦਿੰਦੀ 2%। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬਾਏ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 3% ਤੇ ਵਿਆਜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 2% ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ 2% ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ 2% ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ, ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡਿਪਿਕਟ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਵਿਊ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर परफॉर्मिंग these functions finance department is always in need of information about financial markets, about vendors from whom assets are to be required and about vouchers on the basis of which transactions are recorded in the books of accounts। ਬੱਚੇ ਵਾਊਚਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਸੀਤਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਐਸਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਊਚਰ ਮਤਲਬ ਰਸੀਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 10,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਦੇ 20,000 ਦਾ, ਤੇ ਰਸੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਰਸੀਪਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਇਨ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਡੁਕੇਟ ਨੰਬਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਆਫਿਸ ਪੀਪਲ ਰੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈਲਪ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਇੰਪਲੋਇਜ਼। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਦੇਣ ਦਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਰਿਕਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਆ, 10-12 ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਲ ਦ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਹਿਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਿਲ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਹਿਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਥਸ ਆਰ ਮੇਨਟੇਨ ਇਨ ਦ ਆਫਿਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ, ਕਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਫਿਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਿੰਕ ਆ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ % ਵਿਆਜ 'ਤੇ
ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਫਿਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜੇ ਲੋਨ ਲਵੇ ਤੇ ਲੋਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ? ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਆਫਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਵਾ? ਆਫਿਸ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਆਫਿਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਆ ਆਫਿਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਕੀ ਆ? ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਆ। ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸੈਲ ਕਰਦਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਈ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਟਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਊਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਊਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਊਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਪਾਊਚਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ for the product of the organized satisfaction of the demand to the delight of the customers. This requires conducting marketing research. तो देखो marketing research and maintaining close license with small as well as potential customers। बच्चे marketing research ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਓ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਏ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਰਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਵੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਈ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। It is the office staff who provide information necessary for preparing various marketing programs. Also the office people attend to various queries and complaints of the customer। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀ? ਆਫਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, whenever a customer wants to place any order, he contacts office people to who maintain proper record of the same, and necessary vouchers are prepared and sent to the customers when the order is executed। For example, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ? ਆਫਿਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਫਿਸ ਹੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਨ ਆਫਿਸ।